ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਖੋਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ। ਤੇ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। प्यारे बच्चों सत श्री अकाल, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ 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 ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਓ, ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। इस दौरान वो जंगल विच एक मुकाबला कराउण जा रहे हैं। इस मुकाबले विच जंगल दे सारे जानवर अते पंछी भाग ले सकते हैं। आओ सुनते हाँ नन्नी मुन्नी ते प्यारी चिड़ी दी आवाज। हाँ जी, आओ हुण सुनते हाँ प्यारी बिल्ली दी आवाज। आओ हुण वारी आउंदी है डड्डू दी। हाँ जी, ते अगला मैंबर है जो सानू अपनी आवाज सुनाएगा, वो है कां। हाँ जी, ते हुण जो अगला मैंबर इस मुकाबले विच भाग ला रहा है वो है बकरी। हाँ जी, ते जो अगला आ रहा है पंछी साडे कोल अपनी प्यारी आवाज सुनाउण, वो है इस जंगल दा सब तो सोहना पंछी मोर। हाँ जी, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਤਾ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। हाँ जी, इस मुकाबले विच पहले स्थान ते रहने वाली है साडी नन्नी प्यारी चिड़ी। प्यारे बच्चों, मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुसी इस मुकाबले दा पूरा आनंद लिया होएगा ते तुसी सारियां आवाजां दी पहचान भी कर ली होएगी। बच्चों सत श्री अकाल, ठीक ठाक हो बेटा? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਅਹਿਲ। ਅਹਿਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਜੀਤ। ਕੁਲਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਤ। ਮੰਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਮ। ਅਸਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ज्योति। ज्योति तो बाद राणो। राणो तो बाद संदीप। हुण इनू इस तरह गिणीए अगे नू। संदीप तो पहला कौन खड़ा है? राणो। राणो तो पहला ज्योति। ज्योति तो पहला असलम। असलम तो पहला मन्नत। मन्नत तो पहला कुलजीत। कुलजीत तो पहला सिमरन। सिमरन तो पहला फतेह ते फतेह तो पहला अहल। हुण देखिए सिमरन दे बाद कौन खड़ा? कुलजीत। मन्नत तो पहला कौन खड़ा? कुलजीत। सिमरन ते मन्नत दे विचकार कौन खड़ा? कुलजीत। ठीक है बेटे? हुण आपां जे इन्हां दे नाम बदल दिए, इन्हां नूं आपां नंबर दे दिए। अहल दा 1, फतेह 2 नंबर, सिमरन 3, कुलजीत
4, मन्नत 5, असलम 6, ज्योति 7, राणो 8 ते संदीप 9। हुण इन्हां दे नंबर आपां इन्हां नूं नंबर दे नाम नाल बुलावांगे। 3 तेरे तो बाद कौन? 4। 5 तेरे तो पहला कौन? 4। 3 ते 5 दे विचकार कौन? 4। हुण बेटा संख्या पट्टी देखो। संख्या पट्टी ते जिहड़ियां संख्यावां ने देखो, 7 तो बिल्कुल पहला कौन? 6। 8 तो बिल्कुल बाद कौन? 9। 3 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ? 4। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ 1 ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗਿਣਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਕੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਵਿਚਕਾਰ, गिनती सीधी पुठी करिए, करिए सोच विचार। अज लई इन्ना ही, धन्नवाद। Hello kids, let's learn English. Let's read A apple, A ant, A aeroplane, B ball, B boy, B bat. Now let's write letter A. We will write letter A and we will write letter A in upper 3 lines. Starting from top line, slanting line, another slanting line from the top to the third line and a sleeping line. Yes. Slanting line, another slanting line, sleeping line. One more time. Slanting line, another slanting line and sleeping line. Next is letter B. Now we will write letter B. Letter B again in upper 3 lines. Start from the top and draw a standing line. Go back to the top and draw a curve to the middle and then draw another curve joining to the bottom. One more time. A standing line, a curve to the middle, another curve to the bottom. Again, a standing line, a curve, another curve. It's a B. Children, practice to read and write letter A and B. Keep learning. Thank you. प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਖੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚ ਰ ਚਰ ਚੀਰ ਚੀਰ ਵ ਰ ਵਰ ਵੀਰ ਵੀਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੀਨ ਦੀਨ खरा खरा खीरा खीरा नकल नकल नकली नकली बर्फ बर्फ बर्फी बर्फी गरम
गरम, गरमी गर्मी। पतला पतला, पतीला पतीला। हाँ जी बच्चों, आओ हुण अभ्यास दा दूजा प्रश्न करते हाँ। बिहारी मात्रा की वरतों करते हुए हेठ लिखे अखरां नाल कोई 8 शब्द बनाओ। बच्चों, सानू ये हरे रंग के डब्बे विच कुछ अखर दिते गए हैं। इन्हां नू जोड़ के अति बिहारी मात्रा लगा के असीं 8 शब्द बनाने हैं। आओ बनाते हाँ। पहला शब्द है सरदी सर्दी। अगला शब्द चीन चीन। रील रील। नीर नीर। चील चील। हलीमी हलीमी। हीर हीर। मीच मीच। प्यारे बच्चों, इन्हां अखरां नाल मैं ये 8 शब्द बनाए हैं। तुसीं इन्हां अखरां नाल अपनी सोच के मुताबिक होर शब्द भी बना सकते हो। बच्चों, अज घर के काम विच तुसीं अभ्यास का तीजा प्रश्न करना है। बिहारी मात्रा वाले शब्दों की बोल लिखत। इस काम लई तुसीं अपने घर विच अपने वड्डे भैण भरा जां अपने माता पिता की भी मदद ले सकते हो। धन्नवाद प्यारे बच्चों। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अज आपां दूजी श्रेणी लई गणित की दुनिया बारे पढ़ांगे। हुण तक आपां पहले 12 पेज बहुत वधिया तरीके नाल कर चुके हाँ। अज पेज नंबर 13 बारे पढ़ाई करांगे। तो शुरू करते हाँ। संख्या नूं इकाई अते दहाई विच तोड़ना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अपने कोल 10 रुपए दे कुछ नोट हैं जिन्हां दा दूजा नाम दहाई है। 1 2 2 दहाइयां 20 अते 1 रुपए दे नोट जिन्हां नूं इकाई कहा जाता है। 1 2 3 4 5 अते 6 नोट। 6 बन गए 20 6 26। तो प्यारे बच्चों, अपने कोल संख्या बन गई है 26। तो बच्चों, 26 संख्या बनी है। 2 दहाइयां 20 अते 6 1 रुपए दे नोट 6 नाल। तो बच्चों, संख्या 20 6 26 बनी है। 20 अते 6 इकाइयां नाल संख्या अपने को 26 बन गई है। तो 26 दे विच बच्चों इकाइयां 6 हैं अते दहाइयां 2 हैं। तो संख्या नूं इकाई दहाई विच तोड़ना गिणतारे द्वारा आपां एक्टिविटी करते हाँ। इकाई वाली छड़ विच कुछ मोती लैंदे हाँ। 1 2 3 4 अते 5 मोती। इस तरह दहाई वाली छड़ विच कुछ मोती लैंदे हाँ आपां। 1 2 3 3 दहाइयां नाल 30 अते 5 इकाइयां नाल 5 30 5 35। तो बच्चों, अपने कोल संख्या आ गई है 35। तो बच्चों, 35 विच 3 दहाइयां नाल अपने कोले बने सी 30 अते बच्चों 5 इकाइयां नाल अपने कोले 5 बन गए। तो जिस नाल संख्या बन गई सी 35। 35 दे विच 30 3 दहाइयां नाल 30 अते 5 इकाइयां नाल 5। तो संख्या 30 5 35 बन गई। जिस दे विच इकाइयां
5 ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਈਆਂ 3 ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, पेज नंबर 13 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। Hello dear children, we have learned about all the letters of the English alphabet. We have also learned how to write capital as well as small letters in beautiful handwriting. Am I right? All of you can write like this on your 4-line notebook. Dear children, today we will see that we can write these letters in some other way. Like this. This kind of writing is called cursive writing. In this handwriting, when we write a word, the letters are connected with each other. Here you can see a word bag. It is written here in the simple handwriting and here in cursive handwriting. Now let's learn how to write letters in cursive handwriting. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dear children, this was all for today. From tomorrow onwards, we will start practice to write these letters in sets. Keep learning. Thank you. जमात तीजी विशा पंजाबी पाठ 2 ऊठ किथे गया। प्यारे बच्चों, अज आपां पाठ 2 ऊठ किथे गया दा पाठ अभ्यास करांगे। सब तो पहलां अज आपां करदे हां ठीक वाकां अगे ठीक दा निशान अते गलत वाकां अगे गलत दा निशान लाओ। ऊठां दे गलां विच टल्लियां बन्नियां सन। दसो बच्चिओ, यह ठीक है जां गलत? ऊठां दे गलां विच टल्लियां बन्नियां सन, यह ठीक है। करीमू दे बार बार गिनन ते 2 ऊठ घट जांदे सन। हाँ जी बच्चिओ, यह ठीक है जां गलत? हाँ जी, यह गलत है, क्योंकि करीमू दे बार बार गिनन ते 2 नहीं 1 ऊठ घट जांदा सी। करीमू अखीरले ऊठ उपर बैठा सी। यह ठीक है जां गलत? हाँ जी, यह ठीक है।
ਕਰੀਮੂ ਅਖੀਰਲੇ ਊਠ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਰੀਮੂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਮੂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਨਹੀਂ, ਊਠਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਊਠਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਤਾਰ ਜਾਂ ਮੰਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਊਠਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਰੀਮੂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਡੈਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਰੀਮੂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ। ਕਰੀਮੂ ਕੋਈ ਡੈਸ਼ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੀਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਰੀਮੂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਟੁਣਕ ਜਾਂ ਟੁੱਟ? ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਟੁਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਚੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਡੈਸ਼ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉੱਚੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਪੇਜ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਝ ਨੋਟ ਹਨ। 1 2 3 4 5 6 ਨੋਟ, 7 8 9 ਅਤੇ 10 ਨੋਟ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਹਾਈ। ਤਾਂ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 1 ਦਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਣਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਅਤੇ 9 ਮੋਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਛੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। 10ਵਾਂ ਮੋਤੀ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਕਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਦੇ 10 ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਅਤੇ 10। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਨੋਟ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗਿਣਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਅਤੇ 9 ਮੋਤੀ। 10ਵਾਂ ਮੋਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੀ ਛੜ ਦੇ 10 ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਬਰਾਬਰ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ 100 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 100 रुपए ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 100 रुपए ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਛੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਨੋਟ 2 ਮੋਤੀ ਸੰਖਿਆ 200। 3 ਨੋਟ 3 ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ 300। 4 ਨੋਟ 4 ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ 400। 5 ਨੋਟ 5 ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ 500 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਨੋਟ 6 ਮੋਤੀ संख्या 600। 7 नोट 7 मोती संख्या 700। 8 नोट 8 मोती ते संख्या 800 बनती है। 9 नोट अते 9 मोती पैणगे तां संख्या अपने कोल प्यारे बच्चों 900 हो जाएगी। पर बच्चों जदों आपां 10 नोट लेंदे हाँ 100 रुपए दे तां मोती सैकड़े वाली छड़ विच 10वां नहीं आवेगा, तो इसलिए सैकड़े वाली छड़ दे 10 मोतियां दे बदले 1000 वाली छड़ विच एक मोती आ जाएगा। यानी कि 100 रुपए दे 10 नोट मिल के 1000 रुपए का एक नोट बनाउंदे हन जो बाजार विच नहीं है। तो प्यारे बच्चों 1000 बराबर 10 सैकड़े बराबर 100 दहाइयां अते बराबर 1000 इकाइयां दे हुंदा है। हुण तक जो सिक्ख्या है 1 दहाई बराबर 10 इकाइयां, 1 सैकड़ा बराबर 10 दहाइयां बराबर 100 इकाइयां, 1000 बराबर 10 सैकड़े बराबर 100 दहाइयां बराबर 1000 इकाइयां दे हुंदा है। तो प्यारे बच्चों तुसी होमवर्क ये करना है कि जो काम करवाया गया उसका अभ्यास करना है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। Hello kids, meet with Ravi's 10th last family member named Bob. Okay, Bob. Yes, let's talk about Bob. Here is some information about Bob. Check it. What is it? Yes, this is my pet. Ravi is saying, this is my pet. Okay? Yes, it is. Means it is. We use it for animal or bird. Okay? It is very faithful. Yes, it is very loyal. बहुत loyal है, वफादार है, very faithful. Okay? Yes, just like true friend. Yes, it likes to play with the ball. It likes to play with ball. Okay, move on. Yes, the first sentence is, this is my pet. Pet. Pet means ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਯੈਸ, ਰਿਪੀਟ ਆਫਟਰ ਮੀ, this is my pet. Second one, its, not it is, its name is Bob. Yes, here is blue color. Okay, this blue color represents the capital letter. Okay, the first letter of the name and the sentence is always capital. Beta किसी भी name the first letter अते sentence the first letter always capital होता है. Okay, good. Third sentence, it is very faithful. Yes, means Bob is very faithful. Ravi's dog is very faithful. Okay, it is very faithful. Yes, इत्थे बेटा th दी sound है th, not the. Okay, किहड़ी sound है th. Faith, faithful. Okay, yes. Fourth one,
it likes to play with ball. Yes, it likes. Bob likes to play with ball. Okay? Yes. Here is ball. Okay, I'll hide this one. Left, A-L-L, all. All. Now, all. Ball. Okay? Ball. Understand? Good. Now repeat after me. This is my pet. Its name is Bob. It is very faithful. It likes to play with ball. It's time for homework. Memorize these sentences by writing them on your notebook. Ravi is saying, this is my pet. Its name is Bob. It is very faithful. It likes to play with ball. Okay? Bye-bye. See you soon. Bye-bye, Bob. प्यारे बच्चों, विषय वातावरण सिक्ख्या जमात तीजी ਦਾ ਉਪਵਿਸ਼ਾ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਮਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਚਪਨ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਭੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੁਢਾਪਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ, ਦੂਜਾ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦੂਜਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਦ ਵੱਡੀ ਸੋਚ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੂੰਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ
ਤੁਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਵਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਵਾਹ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼, ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਸ਼ਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਡੈਸ਼ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਛੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਰੁੱਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਛੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਉਹ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ? ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ, ਡੈਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ, ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ। ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਅੱਗੇ, ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਡੈਸ਼ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ। ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੈਸ਼ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 1000 ਤੋਂ 10000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ
1470। देखो बच्चों मेरे को इत्थे इकाई के स्थान ते कोई अंक नहीं है, इस करके बच्चों मेरे को इत्थे देखो 0। 1470 ते इसनू बच्चों असी शब्दां विच देखो 1470। अगली संख्या बच्चों साडे कोल 2500 ते देखो बच्चों 2026। तो बच्चों असी इस संख्या नू किस तरह पढ़ांगे 2526 ते इसनू शब्दां विच 2526। हुण अगली संख्या बच्चों 3000। तो बच्चों इत्थे देखो मेरे को सैकड़े लई कोई अंक नहीं है 80। बच्चों असी इस संख्या नू किस तरह पढ़ांगे 3080 ते मैं एक अंकी मान कार्ड रखिया था 80 2 82। तो बच्चा इस संख्या किवें पढ़ी जाएगी 3082 ते इसनू असी शब्दां विच लिखांगे 3082। चार 9897। तो बच्चों संख्या की बन गई 4897 ते शब्दां विच 4897। 6300 ते 55 इस संख्या नू बच्चों असी पढ़ांगे 6355 ते शब्दां विच बच्चों 6355। बच्चों तुसी इन्हां नू बड़े ही ध्यान नाल देखना है। हुण बच्चों साडे कोल 7000। तो बच्चों इत्थे मेरे को सैकड़े वाले स्थान ते कोई अंक नहीं है, इसलिए यही सैकड़े वाले स्थान ते खाली छड्डांगे 7030। तो बच्चों फिर साडे कोल देखो 3838 7038। तो इसनू असी शब्दां विच देखो बच्चों 7038। हुण देखो बच्चों साडे कोल 9663 तो असी इस संख्या नू पढ़ांगे 9663 ते शब्दां विच बच्चों 9663 ते अखीर विच बच्चों साडे कोल 10000 ते इसनू बच्चों असी शब्दां विच लिखांगे 10000। बच्चों तुसी भी इस तरह मान कार्ड नाल संख्यावां बनाउणीआं हन अते उन्हां नू शब्दां विच लिखण दा वध तों वध अभ्यास करना है। Hello kids, we have read lesson 1, The King and His Sons. Today we will discuss exercise part 1, Let's Answer. We will discuss question answers of the lesson. Our first question is, what did the king give to his sons? Yes, read again. What did the king give to his sons? Yes, children, do you remember the story? The story of an old king and his 3 sons. What did the king
give to his sons? The king gave gold coins. Yes, the king gave gold coin to his sons. 3 coins, 3 sons. King gave gold coin to each of his sons. Our answer will be the king gave a gold coin to each of his sons. King gave a gold coin to each of his sons. Our next question is, what did the first son bring? Yes, what did the first son bring? What was it? It was cotton. The first son brought cotton. Yes, answer is the first son brought cotton. He brought cotton to fill the whole space of the room. Moving to our next question. What did the second son bring? Yes, what did the second son bring? The second son went to the city of grapes and he brought grapes. Answer will be the second son brought grapes. Yes, second, S-E-C-O-N-D, second, brought, B-R-O-U-G-H-T, brought. Bring is the first form of the verb and we are using past tense, so it becomes brought. The second son brought grapes. Moving to the next question. What did the third son bring? Yes, what did the third son bring? Third son brought candles. The third son brought candles to fill the whole space of the big room. He lighted the candles and whole room was filled with light. And answer will be the third son brought candles. Yes, candles. Without S, it is candle, single candle. By adding S, candles, many candles. Moving to the last question. Last question is, who became the king? Yes, who became the king? The first son, second son, or the third son? Who became the king? Yes, do you remember? At the end of the story, who became the king? Yes, as you know, the third son was the wisest of the all and he was able to complete his task. So the third son became the king. Yes, answer will be the third son became the king. Yes, children, now it's time for homework. Now read and learn the answers and write down in your notebook. Keep learning. Thank you. ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਹੜੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਨੱਕ ਨੇ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੌੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ ਜੀਭ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
इन्हां सारियां चीज़ां नूं महसूस करती है साडी ज्ञान इंद्री चमड़ी। ठीक है बच्चों, आओ एक बार फिर तो दोहराउंदे हां। अख देखना, नक सूंघना, कन सुनना, जीभ स्वाद चखना अते चमड़ी महसूस करना। ठीक है बच्चों, आओ हुण असी इस पाठ दियां याद रखण योग गल्लां करदे हां। याद रखण योग गल्लां। सानू अजिहियां शरारतां नहीं करनियां चाहीदियां जिस नाल नुकसान हो सकदा होवे। तुसी कुछ चित्र वेख रहे हो, इन्हां चित्रां विच कुछ बच्चे शरारतां कर रहे हन, जिसका नतीजा की होया बच्चों? बच्चे दे सट लग गई, इसलिए शरारतां नहीं करनियां। असी देख के ही नहीं सगों सूंघ के, छू के या आवाज सुन के भी वस्तुआं नूं पहचान सकते हाँ। इन्हां चित्रां विच तुसी वेख रहे हो, एक बच्चा देख रहा है, एक बच्चा सूंघ रहा है, एक बच्चा कुछ महसूस कर रहा है ते एक बच्चा कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे फुल बहार रुत विच ही खिड़दे हन। प्यारे बच्चों, बहार रुत आउण ते साडे चारे पासे बहुत ही सोहणे सोहणे फुल खिड़ जांदे हन। मनुक्खां वांग जानवर भी भावनावां अते छोह महसूस करते हन। इसलिए प्यारे बच्चों, जानवरां नूं प्यार करो, उन्हां दी साम संभाल करो, उन्हां नूं सताना नहीं चाहिदा। किसी भी पहचान वाले या अनजान व्यक्ति का व्यवहार चंगा ना लगे तां वड्डियां नूं जरूर दसना चाहिदा है। जेकर किसी का व्यवहार तुहानूं चंगा ना लगे तां उस बारे अपने माता पिता जी नूं जरूर दसो। सानूं घट तो घट कूड़ा पैदा करना चाहिदा है। अते कूड़ा घट किवें पैदा किया जा सकता है? लिफाफियां अते प्लास्टिक की वरतों घट तो घट करके ही कूड़ा घट पैदा किया जा सकता है। जीभ नाल ही असी वख-वख तरह के स्वाद महसूस कर सकते हाँ। देखो, इस चित्र विच बच्चे नूं मिर्ची लग रही है ते दूसरे चित्र विच बच्चा किन्ने मजे नाल कुल्फी खा रहा है। यह स्वाद महसूस कर रहे हन। सही उत्तर अगे टिक दा निशान लाओ। नंबर 1 है बच्चों, कुत्ते दी जत बहुत सख्त सी, मुलायम सी जां वड्डी सी। सही उत्तर है मुलायम सी, बिल्कुल ठीक बच्चों। नंबर 2 है, किसी दा छूना ठीक ना लगे तां वड्डियां नूं दस देना चाहिदा है, वड्डियां तो छुपाना चाहिदा है, कुछ नहीं करना चाहिदा। सही उत्तर है वड्डियां नूं दस देना चाहिदा है। नंबर 3 है, बदबू आ रही सी। बदबू आ रही सी, कित्थों आ रही सी? मिट्टी दे ढेर विचों, फुल्लां दे ढेर विचों जां कूड़े दे ढेर विचों? बदबू कित्थों आउंदी है? सही उत्तर है कूड़े दे ढेर विचों। बिल्कुल ठीक बच्चों। प्यारे बच्चों, तुहाडा घर दा काम है याद रखण योग गल्लां याद करके अपने माता पिता जी नूं सुनाओ। प्यारे बच्चों, असी पढ़ रहे हाँ पाठ पहला सेहत अते स्वच्छता। इस विच पहला तुसी कुछ खाद्य पदार्थां बारे पढ़िया है। बच्चों, भोजन पदार्थ विच कुछ पीण वाले पदार्थ भी हुंदे हन। अज असी इन्हां पीण योग पदार्थां बारे गल करदे हाँ कि इन्हां दा स्वाद किहो जिहा है अते इन्हां तो सानू की मिलदा है। बच्चों, ये सारियां चीज़ां स्वाद तां हुंदियां हन पर साडे लई लाहेवंद नहीं। जिवें पानी, ये साडे रोज़ाना जीवन च कई काम आउंदा है अते सानू भरपूर मात्रा विच पानी पीना चाहिदा है। इसदा स्वाद किहो जिहा है? हाँ जी, इहदा कोई स्वाद नहीं हुंदा। दुध,
ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਫੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਸੋਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਠੰਡਾ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਕ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ੇਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੂਸ ਖੂਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਦ ਲਈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਤਾਜ਼ਾ ਜੂਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਠ ਗੱਤਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਵਾਹ ਜੀ, 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਆਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਮ ਨਾਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਠ 2 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ
ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਨਾਂਵ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ जी। बिल्कुल ठीक, सिखां दे 6वें गुरु जी का नाम है, इस करके खास नाम होने करके इस ते असीं सही का निशान लगाउंदे हां। सैनिक बच्चों ये आम नाम है, सो असीं गोला लगाउंदे हां। जापान एक देश का नाम है, ये खास नाम है बच्चों। उस तो बाद है स्कूल, ये आम नाम है। उस तो बाद जो मुंडे है वो भी आम नाम है। उस तो बाद है महाराजा रणजीत सिंह। बच्चों बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, ये खास नाम है। जो ढाल है ये आम नाम। उस तो बाद है कुड़ियां, सानू इन्हां दा नाम नहीं पता, ये आम नाम हैं। उस तो बाद कॉलेज आम नाम, बच्चे आम नाम। उस तो बाद है भुजंगी, ये भी बच्चों आम नाम है। उस तो बाद है श्री आनंदपुर साहिब। बिल्कुल ठीक सोच रहे बच्चे कि ये एक शहर का नाम है, सो ये खास नाम है। जरनैल हरी सिंह नड़ुआ खास नाम, मर्द आम नाम। उस तो बाद है यूनिवर्सिटियां आम नाम। उस तो बाद पंजाब साडे राज का नाम है, सब बच्चे जानते हैं, ये है खास नाम। हाँ जी बच्चों, ये जो सारे शब्द हैं इन्हां दी मैं इत्थे एक सूची बना ली है। जो साडे गोले वाले निशान वाले बच्चों नाम सीगे वो आम नाम सीगे, ते ये मैं इधरली साइड ते लिख ले हैं, ते जो खास नाम है बच्चों वो असी इस पासे लिख ले हैं। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, हुण तुसीं की करना है, अपनियां कापियां दे उत्ते इसे तरह एक सूची बनानी है, ते इसनूं सोहना सोहना करके लिखना भी है ते याद भी करना है। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों सत श्री अकाल, किदां हो तुसीं? ठीक हो? हाँ जी बेटा, हुण तक आपां संख्यावां नूं अंकां ते शब्दां विच पढ़ना ते लिखना सीख चुके हैं। अज बेटा आपां थोड़ी जी दोहराई करांगे। देखो 10 इकाइयां कादे बराबर ने? 1 दहाई, 10 दहाइयां, 1 सैकड़ा, 10 सैकड़े, 1000 ते 10 1000 कादे बराबर ने? 10,000 दे। ते हुण बेटा आपां अज की करना है, 10,000 ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਨੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਨੇ ਬੇਟਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ 10,000 ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 ਤੇ 1 ਲੱਖ। ठीक है बेटा? हुण 10,000 ने, ठीक है ना? ते ये की बन गए 1 ਲੱਖ। इनू आपां काहदे नाल बदलदे आ? 1 ਲੱਖ दे इस फ्लैश कार्ड दे नाल आपां बदल लैंदे आ। दोनों की कीमत बराबर। ठीक है बेटा? इधर देखिए तो ये की आ 10,000 का दे बराबर ने 1 ਲੱਖ दे। हुण बेटा मैं इनू समझण लई देखिए 9 10 10 ते 90, सैकड़े 900 ते 9,000 9,000 ते ये किया 9 10,000 का मतलब 90,000। ठीक है बेटा? एक की है संख्या है, इन्हों आप देखिए फ्लैश कार्ड से 90,000, 9,000, 900, 90
ਤੇ 9। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ 99,999। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ 9 ਇਕਾਈਆਂ 9 ਦਹਾਈਆਂ 9 ਸੈਂਕੜੇ 9000 ਤੇ 9 ਹੀ 10000। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ 99,999। ਹੁਣ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 99,999 ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 99,999। ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਪਾਈਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ 10। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 1 10 ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸੀ 10 ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਕੜਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹ 10 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 1 ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਸੈਂਕੜੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਇਆ 1000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 1000 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਸੀ 1 ਪੈ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 10,000 ਤੇ 10,000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ 10,000 ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 10,000 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ मान कार्ड देखिए तो ਇਹਦਾ मान कार्ड आवेगा। ਹੁਣ बेटा इकाई के स्थान ते भी कुछ नहीं 0 दहाई 0 सैकड़ा 0 1000 0 10,000 0 ते लाख की जगह ते 1 ही बन गया 1 लाख। ठीक है, ਹੁਣ बेटा ये आ गया 1 लाख अंकां विच ते ਇਹ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear students of class 5. Let's read the last paragraph of lesson number 1, The Elves and the Shoemaker. Here we go. Our first sentence is, the woman said, those little men have made us rich. We should show our gratitude to them for their selfless service. Here, the woman seems to be very happy that now they are rich enough, so she wants to show how thankful they are to the elves for helping them. Next sentence is, I will make little shirts, coats, vests, trousers and a pair of socks for them. She expressed her wish to shoemaker. She wants to make dresses for both of them. Moving further, okay, then I will make 2 little pairs of shoes for them, said the shoemaker. The shoemaker told his wife that he too would make 2 pair of shoes for them. Now next is, when everything was ready, they laid their presents on the table and hid themselves. What happened next?
When they had finished making gifts for the two dwarfs, they placed them on the table and they hid themselves. Now next is, let's see. At midnight, the elves come in. At 12 o'clock, midnight means at 12 o'clock, two of them entered into the room as usual. Look at the picture. They entered the room as usual at 12 o'clock midnight. Now, what's next? They were delighted to find the gifts. Look at the picture. Both of them are happy as soon as they saw the gifts. They jumped with joy. They jumped with joy. Now next is, both the elves dressed themselves in the new clothes. Then they danced and sang happily. They took off their rags and dressed themselves in new dresses and shoes. They began to dance and sing out of sheer joy. Now, we are so fine to see graceful, cheerful and thankful, aren't we? This is the song that they sang. Now we are so fine to see, graceful, cheerful and thankful are we. Do you know what they are trying to say through their song? They are saying that now they are good looking and are happy as well as thankful to the shoemaker and his wife for their kindness. Kindness, that is for making shoes and dresses for them. Next is, they danced out of the door and did not come anymore, and the shoemaker lived happily forever. After that, they left never to come back again, and the shoemaker lived happily ever after. Now, that's Renisha's story. Hope you found it interesting. Now it's homework time. Try to read the whole story on your own. See you in the next lesson. Keep on learning. ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰ ਥੱਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਖਰ ਥੱਥਾ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਰ ਥੱਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਲਮ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲਮ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਧੱਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਧੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਥੱਥਾ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਥੱਥੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਲ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉੱਪਰੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਤੀ ਇਹ ਰੇਖਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਵਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਥੱਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਥਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।